Good afternoon, everyone. On behalf of the Zoological Association of Burdwan, I am delighted to welcome you to the online summer lecture series for undergraduate studies in zoology. Today, we are honored to have with us Mr. Uttam Bala, a distinguished senior lecturer of zoology at Allen Career Institute, Nagpur. Mr. Bala graduated from Vivekananda Mahavidyalaya, Purba Bardhaman in 2015 and completed his master's degree in zoology from R.T. Maharaj Nagpur University in 2017. His primary areas of interest include entomology, soil biology, herpetology, ichthyology, and ornithology. He has participated and presented papers at numerous international and national workshops and conferences. He is a recipient of several prestigious awards, including first prize in the mock parliament competition at the district level in 2009, the first prize in the wildlife quiz at Hislop College in 2015, and first prize for his models Arrival of Biological Cells on National Science Day celebration by R.T. Maharaj Nagpur University in 2016. With 8 years of teaching experience, Mr. Bala is known for his exceptional ability to understand students' needs and foster curiosity in every class. Without further ado, I joyfully invite Mr. Uttam Bala to deliver his valuable lecture on transport of carbon dioxide in blood. We are confident that his insights will greatly benefit all our students. Mr. Bala, the floor is yours. Thank you so much, sir. Thank you, all my dear student. Just for a moment. Is that visible to all student? Hello? Yes, your screen is visible. Okay. তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমাদের আজকের লেকচার ট্রান্সপোর্ট অফ CO2 ইন ব্লাড। তার আগে আমি কিছু কথা বলতে চাই, যেটা আমাদের আজকের টপিক, এটা সম্বন্ধে কিছু বেসিক ইনফরমেশন প্রথমে আমাদের জানতে হবে। যেরকম কার্বন ডাইঅক্সাইড ট্রান্সপোর্ট তিনটে মিনসে হতে পারে। কার্বন ডাইঅক্সাইড ট্রান্সপোর্ট বাই হাউ মেনি মিনস, মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? You need to cooperate with me. Hello, my dear student. Carbon dioxide transport by 3 means. How many means, my dear student? 3 means. 3 means. First one, it is by RBC. It is by what? RBC. It is near about 20 to 25%. How many percent, my dear student? 20 to 25%. 20 to 25% by RBC. 20 to 25% by what? RBC. RBC. And second one, it is near about 70%. Near about how many percent? 70% transport occur by bicarbonate ion. Which ion? HCO3 minus ion, IONS ions. So carbon dioxide transport by how many means, my dear student? 3 means. 3 means. First one is by RBC. RBC. It is up to how many percent? 20 to 25%. 20 to 25%. And 70% up to 70% by means of what? Bicarbonate ion. And this ion is called bicarbonate, obviously. And number third, it is near about 7%. How many percent, my dear? 7%. 7% via plasma. তো কার্বন ডাইঅক্সাইড ট্রান্সপোর্ট কত ভাবে হতে পারে? 3 ভাবে। কত ভাবে হবে? 3 ভাবে। কি কি একবার বলবে আমাকে? আরবিসি থ্রু কত পার্সেন্ট হবে? 20 to 25%. 20 to 25%. আর মেজার যেটা ট্রান্সপোর্ট হবে, MAJOR, মেজার ট্রান্সপোর্ট কত কার থ্রু হবে?
Bicarbonate ions. বাইকার্বনেট আয়ন। বাইকার্বনেট আয়নটাকে কি বলছে? HCO3 মাইনাস আয়ন। কি আয়ন বলো? HCO3 minus. কত পার্সেন্ট হবে এটার থ্রু? 70%. 70%। তো মেজার পার্সেন্ট এটাই হয়ে গেল। আর একটা থাকছে যেটা সবথেকে লিস্ট পার্সেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে প্লাজমা থ্রু। কিসের থ্রু বলো? প্লাজমা থ্রু। তাহলে এইটা দেখবে এখন তুমি যদি এটাকে ওভারঅল করো, যেরকম আমরা বলেছি 20 to 25%, আর একটা বলেছি 70%, আর একটা বলেছি 7%, এটাকে যদি টোটাল করো তাহলে 100-র উপর নিচে একটুখানি হয়ে যাবে। কারণ কি, যে সবার বডিতে কিন্তু ব্লাডের ভলিউমটা সেম থাকবে না। নিয়ার অ্যাবাউট একটা সাইন্টিফিক ফিগার দেওয়া আছে, যেরকম একটা হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে 5 লিটার ব্লাড থাকবে। কত লিটার বলো? 5 লিটার। 5 লিটার। এইবার 5 লিটার ব্লাডে সবার তো নাম্বার অফ আরবিসিটা সেম থাকবে না। তাহলে আরবিসি থ্রু যে ট্রান্সপোর্টটা হয়, এটা কিন্তু মাঝে মধ্যে কি হয়, ভেরিয়েবল হয়ে যায় উইথ পারসন। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এবার বলো কত ভাবে CO2 ট্রান্সপোর্ট হতে পারে বলো? 3 ভাবে। 3 ভাবে। 3 মিন্স তো মেজার যে ট্রান্সপোর্ট সেটা কিসের থ্রু হবে বলো? Bicarbonate ions. বাইকার্বনেট আয়ন। আর সেকেন্ড লার্জেস্ট যে যেটা দিয়ে হবে সেটা হচ্ছে কি বলো? আরবিসি। কত পার্সেন্ট বলবে? 20 to 25%. 20 to 25%। এটা কিন্তু ভেরিয়েবল, কারণ নাম্বার অফ আরবিসি সবার মধ্যে কনসেন্ট্রেশন কিন্তু সমান থাকবে না। বুঝতে পারলে না? হ্যাঁ স্যার। আর প্লাজমার থ্রু কত পার্সেন্ট হবে? 7%. 7%। এইবার আমরা বডি ফিজিওলজিতে এই ব্যাপারটা খুব ভালো করে দেখব, যে আসলে আমরা কিভাবে এই গ্যাসটা, টক্সিক গ্যাস যেটা কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু টক্সিক আমাদের জন্য, জানো তো? TOXIC, টক্সিক ফর আওয়ার হোয়াট বডি। এই গ্যাসটা আমাদের জন্য কি বলবে? Toxic. That's mean this we need to eliminate this gas from our body. That's mean what? We eliminate this gas from our body. From our body. By how many means? 3 means. 3 means. First one is what? RBC. How many percent? 20 to 25%. And the largest one is what? Bicarbonate ion. Up to how many percent? 70%. And least one is what? Plasma 7%. Plasma through what বলো? 7%. হ্যাঁ, এবার আমরা দেখব যে এটা আমরা কিভাবে আসলে বডিতে ট্রান্সপোর্ট করছি। এবার এই আমি একটা ডায়াগ্রাম বানাবো, এটাকে দেখে একবার চেনার চেষ্টা করবে যেটা আমি কি ড্র করছি। এটা কিন্তু একটা হিউম্যান ফিগার, তুমি বুঝতে পারছো তোমরা? হ্যাঁ স্যার। এটা আমাদের নাক। এবার আমরা কি করছি? ইনহেল। কি করছি বলো? ইনহেল কি করছি? অক্সিজেন। কি করছি বলো? O2। এটা আমাদের জন্য দরকার, মেটাবলিজমের জন্য দরকার। আর যেটা টক্সিক এইখানে আমরা বলে রেখেছিলাম, টক্সিক কি বলো? CO2. CO2। এইটা কিন্তু আমরা বডি থেকে কি করব? এক্সেল। কি করব বলো? এলিমিনেট করব। তো এটা হচ্ছে ইনটেক। এটা অক্সিজেনটা কি বলো? অক্সিজেন ইনটেক। আর এটা কি বলো? এটা বলছে এক্সপিরেশন। কি বলছে বলো? এক্সপিরেশন। বলো। এক্সপিরেশন। তো এক্সপিরেশনের মাধ্যমে আমরা কি কোন গ্যাসটাকে বের করছি বলো? CO2। এটা কেন বের করছি? কারণ এটা আমাদের শরীরের জন্য কি হয় বলো? টক্সিক হয়ে যায়। আর কত ভাবে আমরা এটা এই কাজটা করব সেটাতে তোমাদের বলে দিয়েছি 3 ভাবে। একটা হচ্ছে প্লাজমা, আর একটা হচ্ছে বাইকার্বনেট, আর একটা হচ্ছে আরবিসি। এই অবধি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই। এবার দেখি এখানে আমি ব্রিফ অ্যাকাউন্ট করব, যেখানে তোমাদের কার্বন ডাই অক্সাইডটা ট্রান্সপোর্ট হবে। এবার দেখো, কার্বন ডাই অক্সাইড ট্রান্সপোর্ট হতে গেলে প্রথমে আমাদের টিস্যুটাকে বুঝতে হবে। কাকে বুঝতে হবে বলো? টিস্যু। তাহলে মনে করো এটা টিস্যু, আর টিস্যু ইজ মেড আপ অফ হোয়াট বলো? সিমিলার অর ডিসিমিলার টাইপস অফ লটস অফ সেল। কি দিয়ে তৈরি বলো টিস্যু? Similar or dissimilar of lots of cells. সিমিলার সেলও থাকতে পারে, ডিসিমিলার সেলও থাকতে পারে। তো এই যে সিমিলার টাইপ অফ সেল, এটাকে বলছি আমরা টিস্যু। কি বলছি বলো? টিস্যু। এইবার টিস্যুতে
সব সময় দেখবে কার্বন ডাই অক্সাইডের কি থাকে, লোডটা খুব বেশি থাকে। টিস্যু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে রেখেছে অক্সিজেনটা কনজিউম করে। কি করে তৈরি করে রেখেছে বলো? অক্সিজেন কনজিউম করে। অক্সিজেনটা কনজিউম করেছে, কারণ এই মেটাবোলাইজ করেছে প্রত্যেকটা সেল। সে কি করেছে, অক্সিজেনটা কনজিউম করে কি করেছে বলো, কার্বন ডাই অক্সাইডটা তৈরি করে রেখেছে। কি তৈরি করে রেখেছে বলো? কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে রেখেছে। তার মানে এইখানে টিস্যুতে কার্বন ডাই অক্সাইডের লেভেলটা কি থাকবে, বেশি থাকবে না কম থাকবে বলো? বেশি থাকবে। বেশি থাকবে। টিস্যু কি করে রেখেছে, কার্বন ডাই অক্সাইডটা তৈরি করে রেখেছে। এখানে প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইড আছে, প্রচুর। বুঝতে পারলে না পারলে না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এইবার আমরা কি করব, এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমাদের বডি থেকে বের করে নিয়ে যাব কোথায়? এনভায়রনমেন্টে। কোথায় নিয়ে যাব বলো? এনভায়রনমেন্টে। বাই দ্য হেল্প অফ আর রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। বাই দ্য হেল্প অফ রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। এবার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট যে সেটা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট অবধি এই যে CO2 টা এটা পৌঁছে কে দেবে? ব্লাড। কে দেবে বলো? ব্লাড। এটা মাঝে যে মেডিয়েটরটা থাকছে সেটা হচ্ছে ব্লাড। কি থাকছে বলো? ব্লাড। এবার মনে করো যে আমাদের তো ক্লোজ ব্লাড ভাস্কুলার সিস্টেম। তো এখানে মনে করো আমি একটা আরবিসি ড্র করছি। কি ড্র করছি বলো? আরবিসি। এখানে আমি কি ড্র করেছি বলো? আরবিসি। বলো কি ড্র করেছি? আরবিসি। এই মাইটোকন্ড্রিয়া। এটা আমি কি ড্র করেছি বলো? আরবিসি। আমি আরবিসিটা কেটে দিয়েছি। কি করেছি বলো? আরবিসিটাকে কি করেছি আমি বলো? স্লাইস করে দিয়েছি। বলো কি করেছি? কেটে দিয়েছি। কেটে দিয়েছি। এই আরবিসিটাকে নিয়ে আমি ভাগ করে দিয়েছি, কেটে দিয়েছি। এবার তাহলে আমরা কি পাবো ভেতরে? এখানে আরবিসি সাইটোপ্লাজম। কি পাবো বলো? সাইটোপ্লাজম। বলো কি পাবো এখানে? সাইটোপ্লাজম। আর এর উপরে এইখানে আমি কি ড্র করেছি বলো? টিস্যু। টিস্যুতে কি তৈরি হয়ে আছে আগে থেকে বলো? CO2। এইবার এই যে আরবিসিটা ড্র করেছি, এর পাশে চারপাশে তো ব্লাড আছে, আরো তো ব্লাড আছে। তাহলে এইটাকে তোমাদের কনসিডার করতে হবে প্লাজমা। কি কনসিডার করতে হবে বলো? প্লাজমা। এই জায়গাটা কি বলো তো? প্লাজমা। কি বলো এটা? প্লাজমা। আরবিসির বাইরে যেটা আছে সেটা কি হলো বলো? প্লাজমা। কি হলো বলো? প্লাজমা। আর এইখানে আমি কি ড্র করেছি? এটা টিস্যু। কি ড্র করেছি বলো? টিস্যু। এবার টিস্যু থেকে আরবিসি কত পার্সেন্ট নিয়ে যাবে আমি একটু আগে বলেছি তোমাদের? 20 থেকে 25%। 20 to 25%। কত পার্সেন্ট বলো? 20 to 25%। আর আমি বলেছিলাম প্লাজমার থ্রু কত পার্সেন্ট ট্রান্সপোর্ট হবে বলো? 7%। এবার যখনই প্লাজমার কন্ট্যাক্টে এলো তখন কি হবে? এখানে অলরেডি 7% কি হয়ে যায়? ডিসলভ হয়ে যায়। কি হয়ে যায় বলো? কি হয়ে যায় বলো? ডিসলভ হয়ে যায়। কত পার্সেন্ট ডিসলভ হয়ে যায়? 7%। 7%। আর আমাদের দুটো মিন্স বাকি থাকলো, একটা হচ্ছে বায়া আরবিসি আর একটা হচ্ছে বায়া বাইকার্বনেট। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এইবার দেখো এইখানে আমি একটা কি ড্র করেছি। এটা কি ড্র করেছি একটু কর। এটা কি ড্র করেছি বলো? আরবিসি। এইবার দেখো কি হবে, টিস্যুতে তো কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি আছে। টিস্যুতে বেশি আছে না আরবিসিতে বেশি আছে এখন এই মুহূর্তে? কার্বন ডাই অক্সাইড টিস্যুতে বেশি আছে না আরবিসিতে বেশি আছে বলো? টিস্যুতে বেশি আছে। তাহলে কি হবে? এটা কিন্তু একটা গ্যাসের ধর্ম। দেখবে সিম্পল ডিফিউশনের মাধ্যমে এই কার্বন ডাই অক্সাইড এন্টার করবে কোথায় বলো? সাইটোপ্লাজম অফ আরবিসি। সাইটোপ্লাজম অফ বলো? আরবিসি। এইবার এইখানে আরবিসির মধ্যে কি চলে এলো? টিস্যু থেকে কি চলে এলো বলবে এখানে? CO2। এইবার CO2 টা কি বলতো? আমি কি বলেছিলাম প্রথমে? টক্সিক। কি বলেছিলাম বলো? টক্সিক। এবার যদি টক্সিক CO2 টাকে আরবিসি ইনটেক করতে থাকে তাহলে তো আরবিসিটা তো একসময় মারা যেতে পারে, তাই না? কারণ এটা টক্সিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এইবার আমাদের আরবিসি সাইটোপ্লাজমে দেখো আমি কেটে দিয়ে এখানে তোমাকে সাইটোপ্লাজম রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম, মনে আছে? হ্যাঁ। এই জায়গাটা কি সাইটোপ্লাজম অফ আরবিসি? হ্যাঁ। এইবার সাইটোপ্লাজমে কি চলে এলো বলো? CO2 কোথা থেকে এলো? টিস্যু থেকে। এইবার তাহলে আরবিসিটা তো মরতে চাইবে না, তখন কি হলো? সাইটোপ্লাজমে দেখবে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে। কি থাকে বলো? জল থাকে। জল থাকে মানে H2O। কি থাকে বলো?
H2O H2O তাহলে CO2 টা কি করলো, এই ওয়াটারের সঙ্গে H2O এর সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে গেল। কি করে গেল বলো? রিঅ্যাক্ট H2O করে এর সাথে গেল। রিঅ্যাক্ট করে গেল। রিঅ্যাকশন করে গেল। রিঅ্যাকশন করলে এইখানে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হবে। এই দুটো প্রোডাক্ট মিলে CO2 প্লাস H2O, এইটা যখন রিঅ্যাকশন করবে তখন একটা প্রোডাক্ট তৈরি হবে যেটা নাম হচ্ছে H2CO3। কি নাম বলো? H2CO3 এই প্রোডাক্টটার নাম বলছে কার্বনিক অ্যাসিড। কি বলছে বলো? কার্বনিক অ্যাসিড। তাহলে এবার বলো CO2 প্লাস H2O এই দুটো রিঅ্যাকশন করে কি তৈরি হয়েছে বলো? কার্বনিক অ্যাসিড। কার্বনিক অ্যাসিড। কার্বনিক অ্যাসিডের ফর্মুলাটা বলবে। H2CO3 সবাই বলবে, সবাই বলবে, বলো। H2CO3 হ্যাঁ, CO2 প্লাস H2O কি হলো বলো? H2CO3 H2CO3। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, লিংকটা একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেল এটা। তাহলে আমরা কোন অবধি ছিলাম বলো? টিস্যু থেকে আমরা কি রিসিভ করলাম আরবিসির মধ্যে বলো? কার্বন ডাইঅক্সাইড। কার্বন ডাইঅক্সাইড। তো কার্বন ডাইঅক্সাইডটা টক্সিক ছিল, সেই জন্য সাইটোপ্লাজম অফ আরবিসি তে কি হলো, এইটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হলো। কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে কিসের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হলো বলো? জলের সাথে। তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর জল মানে মিক্স হয়ে একটা রিঅ্যাকশন হলো। সেই রিঅ্যাকশনের প্রোডাক্টটা আমরা কি পেলাম বলো? কার্বনিক অ্যাসিড। কার্বনিক অ্যাসিড। বলো বলো, আরেকবার বলো। H2CO3 এই প্রোডাক্টটার নাম কি বলো? কার্বনিক অ্যাসিড। এইবার দেখো, এটা তো একটা রিঅ্যাকশন, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। তো যে কোনো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন কিন্তু উইদাউট এনজাইম পসিবল হবে না। যে কোনো রিঅ্যাকশন কি ছাড়া পসিবল হবে না বলো? উইদাউট এনজাইম। উইদাউট এনজাইম। এইবার এই যে সাইটোপ্লাজমে কিন্তু একটা এনজাইম বসে আছে যেটা ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট, যেটার নাম হচ্ছে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। কি নাম বলো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। কি নাম বলো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। যে এনজাইমটা এখানে, এটার নাম হচ্ছে কার্বনিক ওয়াট বলো? অ্যানহাইড্রেজ। আমি জায়গা কম আছে এই জন্য আমি সিএ লিখে দিলাম। কি লিখে দিলাম বলো? সিএ স্ট্যান্ড ফর হোয়াট? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। তাহলে CO2 প্লাস H2O এই দুটোকে কার্বনিক অ্যাসিডে কে তৈরি করলো, মানে তৈরি করতে কে সাহায্য করলো বলো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। আর কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজটা কোথায় পাওয়া যাবে? আরবিসির মধ্যে। সাইটোপ্লাজম অফ আরবিসি। বলো সাইটোপ্লাজম অফ আরবিসি। এইবার তাহলে CO2 আর H2O ওটাকে কি করলো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ কিসে তৈরি করে দিল বলো? H2CO3। এইবার দেখো, আগে সব থেকে প্রথমে আমাদের প্রবলেম কে ছিল বলো তো? CO2। কে ছিল বলো? CO2, কারণ এটা টক্সিক ছিল। এবার দেখো, এই টক্সিক প্রোডাক্টটাকে অন্য একটা নিউট্রাল প্রোডাক্টে তৈরি করার জন্য এইখানে কিন্তু আরেকটা প্রবলেম সৃষ্টি হলো, যেটার নাম হচ্ছে কি? কার্বনিক অ্যাসিড। কি নাম বলো? কার্বনিক অ্যাসিড। এইবার এটা তো একটা দুটো রিঅ্যাকশন হচ্ছে না, এরকম লাখ লাখ রিঅ্যাকশন হচ্ছে আরবিসির মধ্যে। তাহলে তো আরবিসিটা তো জ্বলে পুড়ে মরে যাবে তো অ্যাসিডের জন্য। বুঝতে পারলে না পারলে না? হ্যাঁ স্যার। তার মানে এই অ্যাসিডটাকেও রাখা যাবে না। এই অ্যাসিডটাকেও কি করা যাবে না বলো? রাখা যাবে না। তাহলে কি হলো? এইটাকে ফার্দার আর একটা রিঅ্যাকশন করিয়ে দেওয়া হলো। আর একটা কি করিয়ে দেওয়া হলো বলো? আর একটা রিঅ্যাকশন করিয়ে দেওয়া হলো। হ্যাঁ, তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা কি হলো? কার্বনিক এই যে অ্যাসিডটা, এইটাকে দুটো প্রোডাক্টে ভাগ করে দেওয়া হলো। একটা হচ্ছে HCO3-। কোন প্রোডাক্টে ভাগ করে দেওয়া হলো বলো? HCO3-। আর একটা তৈরি হলো, দেখো এটাকে ভাঙলে আর একটা তৈরি হবে H+ আয়ন। কি তৈরি হলো বলো? H+। এবার এই রিঅ্যাকশনটাকেও কিন্তু কে ইয়ে করবে, হ্যান্ডেল করবে বলো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। কে হ্যান্ডেল করবে বলো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। মানে দুটো রিঅ্যাকশনকেই কে মানে এক্সিকিউট কে করলো বলো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। তো প্রথম রিঅ্যাকশনটা কি ছিল? CO2 প্লাস H2O ইকুয়াল টু হোয়াট? H2CO3। H2CO3 স্ট্যান্ড ফর হোয়াট? কার্বনিক অ্যাসিড। কার্বনিক অ্যাসিড। আর কার্বনিক অ্যাসিডটা যেহেতু অ্যাসিড, সেহেতু অ্যাসিডটা আরবিসির মধ্যে রাখা যাবে না। হ্যাঁ। যাবে না, কারণ তাহলে আরবিসিটা মারা পড়তে পারে। হ্যাঁ।
তাহলে কি হলো, এই কার্বনিক অ্যাসিডটাকে আবার কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস কিসে ভেঙে দিল বলো? HCO3 HCO3 মাইনাস and H প্লাস। H প্লাস। এইবার দেখো আমরা একটা পয়েন্ট করেছিলাম তোমাকে সব থেকে প্রথমে, যেটা আমি বারবার প্র্যাকটিস করেছিলাম, 70% কিসের দ্বারা ট্রান্সপোর্ট হয়ে যাবে বলো? বাইকার্বনেট। বাইকার্বনেট। এই দেখো বাইকার্বনেটটা আমরা তৈরি করে ফেলেছি, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার। এই মিনসে কত পার্সেন্ট হয়ে যাবে? 70%। 70%। আর এইখানে 60% ডাইরেক্ট ডিসলভ হয়ে গেছিল কিসে বলো? প্লাজমা। প্লাজমা। তাহলে 77% ডান হয়ে গেল। হ্যাঁ বুঝেছো না বোঝনি? বুঝেছি। আর একটা প্রবলেম কিন্তু আবার তৈরি হয়ে গেছে, যেটা তোমরা ধরতে পারোনি। এই দেখো এইখানে আর একটা প্রবলেম তৈরি হয়েছে। এই প্রবলেমটার নাম কি বলো? এই প্রবলেমটার নাম কি বলো? এই যে কি তৈরি হয়েছে এখানে বলো? H H প্লাস। H প্লাস। এবার বলো H প্লাসটা প্রবলেম কেন বললাম আমি, বলো? অ্যাসিডিক বলে। অ্যাসিডিক। কারণ কি দেখো, যে কোনো সলিউশন, মানো এখানে একটা সলিউশন, মনে করো এখানে একটা সলিউশন আছে, এইটা একটা আমরা সলিউশন নিয়েছি, এই সলিউশনে প্রচুর পরিমাণে H প্লাস আছে। কি আছে বলো? H প্লাস। H প্লাস। তাহলে এই সলিউশনটা কিন্তু অ্যাসিডিক হয়ে যাবে। কি হয়ে যাবে বলো? অ্যাসিডিক। অ্যাসিডিক হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? কারণ H প্লাসটাকে আমরা প্রোটন বলে থাকি। কি বলে থাকি বলো? প্রোটন। প্রোটন। জানো তো পিএইচ কথাটা জানো তো? পিএইচ হ্যাঁ ইকুয়াল টু কি বলো? পোটেনশিয়াল হাইড্রোজেন। কি বলো? পোটেনশিয়াল হাইড্রোজেন। এবার যে সলিউশনের পিএইচটা যত কম, সেই সলিউশনের মানে অ্যাসিডিটি তত বেড়ে যাবে। হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছো না পারোনি? হ্যাঁ পেরেছি। পেরেছো? বলো, যদি মনে করো এখানে দুটো সলিউশন নিলাম, এই একটা সলিউশন আর এই একটা সলিউশন, মনে করো এটা সলিউশন 1, এটা সলিউশন 2। এবার মনে করো এই সলিউশনটার পিএইচ আছে 5 আর এই সলিউশনটার পিএইচ আছে 6। তাহলে বলো কোন সলিউশনটা অ্যাসিডিক বেশি বলো? এক নম্বরটা। এক নম্বরটা। কেন বলো তো? এটা পিএইচটা কম, এটা পিএইচটা কি বলো? কম। তার মানে এইখানে বেশি H প্লাস আয়ন আছে না কম H প্লাস আয়ন আছে? বেশি বেশি আছে। বেশি H প্লাস আয়ন আছে। তার মানে এইখানে যদি লাখ লাখ রিঅ্যাকশন হয়ে যায় আর লাখ লাখ H প্লাস আয়ন তৈরি হয়, তাহলে তো আরবিসিটা তাতেও মারা যাবে, তাই না? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো না পারোনি? পেরেছি স্যার। পেরেছো? সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। তাহলে এবার বলো, আমি কোশ্চেন করব, তোমরা একটা উত্তর দেবে। বলো কার্বন ডাই অক্সাইড ট্রান্সপোর্ট বাই হাউ মেনি মিনস? 3 means 3 মিনস। বলো নাম্বার 1 কি বলো? RBC। নাম্বার 1 বাই হোয়াট? বাই RBC। আরবিসি থ্রু কত পার্সেন্ট হবে বলো? 20 to 25%। যেটা এখনো আমরা ওর বিষয়ে কথা বলিনি। এখনো কথা বলো? বলিনি এখনো বলিনি। আর মেজর পার্সেন্ট কিসের থ্রু হবে বলো? বাইকার্বনেট। বাইকার্বনেট আয়ন। আর একটা লিস্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি বলো? প্লাজমা। প্লাজমা। তাহলে দেখে নিয়েছি যে টিস্যু থেকে এক মিনিট। এবার এটা আমি সরিয়ে দিলাম, কেমন? এবার আমি একটা ফ্রেশ ডায়াগ্রাম ড্র করছি, সেটাতে তোমরা বলবে আমাকে। এটা কি ড্র করেছি বলো? টিস্যু। এইখানে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি আছে না কম আছে বলো? বেশি আছে। বেশি আছে। তাহলে আর এইখানে একটা কি ড্র করেছি, এটা কি ড্র করেছি বলো? এটা কি আছে বলো? আরবিসি। আর এই জায়গাটা কি বলো? সাইটোপ্লাজম, তাই তো? আর এইবার এই জায়গাটা কি বলো? এই জায়গাটা কি? প্লাজমা। কত পার্সেন্ট ডিসলভ হয়েছে এখানে? 7%। কি ফর্মে? ডিসলভ। কি বলো? ডিসলভ। আর এইখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডটা কোথায় চলে এলো বলো? আরবিসি তে। তাহলে এখানে লিখে দিলাম CO2, তার সঙ্গে কি যোগ হয়ে গেল বলো? H2O। এই রিঅ্যাকশনটাকে কে করবে? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস। কি তৈরি করবে বলো? H2CO3। CO3। এইটা কি? এই প্রোডাক্টটার নাম কি?
কার্বনিক অ্যাসিড। অ্যাসিডটা কি রাখা যাবে? না। যাবে না। তাহলে এই প্রোডাক্টটাকে আবার আমরা ভেঙে দেবো, হ্যাঁ কি তৈরি হবে? HCO3 মাইনাস H+। HCO3 মাইনাস আর একটা কি? H+। H প্লাস। এইবার আর একটা প্রবলেম তৈরি হয়েছে, বলো প্রবলেমটা কোথায়? এই রিঅ্যাকশনটা কে করবে? তার আগে এটা বলো, এই রিঅ্যাকশনটা কে কার্বনিক করবে? অ্যানহাইড্রেজ। এই রিঅ্যাকশনটাও কিন্তু কে করবে বলো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। অ্যানহাইড্রেজ। এইটাও কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। বুঝতে পেরেছো না পারোনি? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। পেরেছি। হ্যাঁ। এবার এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা কোথা থেকে এসেছে বলো? টিস্যু থেকে। কি কোথা থেকে বলো? টিস্যু থেকে। এইবার দেখো এই যে বাইকার্বনেট আয়ন, এটা কিন্তু এখনো আরবিসির মধ্যে আছে। কোথায় আছে বলো? আরবিসির মধ্যে। এইবার কি হয়, এই জায়গাতে যে আরবিসি প্লাজমা মেমব্রেন, এইখানে কিন্তু একটা প্রোটিন থাকে। কি থাকে বলো? প্রোটিন। প্রোটিন থাকে, যে প্রোটিনটার নাম হচ্ছে ব্যান্ড 3। কি নাম বলো? ব্যান্ড 3। বলো নাম বলো। ব্যান্ড 3। ব্যান্ড 3 কি নাম বলো? ব্যান্ড 3। এই ব্যান্ড 3 প্রোটিনটা করলো কি, বাইকার্বনেট আয়নটাকে বাইরে ট্রান্সফার করে দিল। কোথায় ট্রান্সফার করে দিল বলো? বাইরে। বাইরে কি আছে এখানে? বাইরে কি বলেছিলাম আমি? বাইরে কি আছে? প্লাজমা। তাহলে এই বাইকার্বনেট আয়নটা কোথায় চলে এলো বলো? প্লাজমায়। HCO3 মাইনাস কোথায় চলে এলো বলো? প্লাজমা। কত পার্সেন্ট? এটা কত পার্সেন্ট হয়ে যাবে? 70%। 70%। তাহলে টোটাল কত হলো? আগে প্লাজমাতে ডিসলভ ছিল কত পার্সেন্ট? 7%। আর এইবার কত পার্সেন্ট চলে এলো এখানে? 70%। এই দেখো, এইগুলো কিন্তু সবগুলো আরবিসি মিলে হবে, একটা আরবিসি মিলে নয়। আমি জাস্ট একটা ডেমো এখানে তোমাকে মানে পুট করলাম। বুঝতে পেরেছো বাবু? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছো সঠিকভাবে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। এইবার আর একটা প্রবলেম দেখো, প্রবলেমটা আমি পরে বলছি। প্রবলেম যেটা সেটা তো জানো, যে এখানে একটা H+ আয়ন তৈরি হয়ে আছে। কি তৈরি হয়ে আছে বলো? H+ আয়ন। যেটা কিন্তু আরবিসিটাকে মেরে দিতে সক্ষম। এটা যদি বেড়ে যায় হেভি মাত্রায়, তাহলে কিন্তু আরবিসিটা মারা যাবে, এটা বাঁচবে না। তাহলে এটা কিভাবে সর্ট আউট করছে আমাদের বডি, এটা আমি পরে বলছি। কিন্তু আরেকটা প্রবলেম তার আগে তৈরি হলো, যখনই এই বাইকার্বনেট আয়নটা বাইরে চলে গেল, তখনই কিন্তু সেলের ইলেকট্রিক্যাল যে ব্যালেন্সটা, সেটা কিন্তু কি হয়ে যেতে থাকবে? ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে। কারণ সেল তখন ইলেকট্রিক্যালি কি হয়ে যাবে? এখানে পজিটিভ হয়ে যাবে। ইলেকট্রিক্যালি কি হয়ে যাবে বলো? পজিটিভ হয়ে যাবে। পজিটিভ কেন হবে? কারণ এইখানে দেখো নেগেটিভ আয়ন এটা বাইরে এক্সপেল করছে। কোন আয়ন এক্সপেল করছে বলো? নেগেটিভ আয়ন। তাহলে নেগেটিভ আয়ন যদি কন্টিনিউয়াস বাইরে থ্রো করে, তাহলে সেলটার ইনার এনভায়রনমেন্ট কি হয়ে যাবে? পজিটিভ। হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছো না পারোনি? হ্যাঁ স্যার। সেই জন্য প্লাজমা থেকে একটা ক্লোরিন আয়ন, কি আয়ন বলো? ক্লোরিন আয়ন। ক্লোরিন আয়নের উপর কোন চার্জ থাকবে বলো? মাইনাস চার্জ। তাহলে ক্লোরিন আয়ন কিন্তু আরবিসির মধ্যে ট্রান্সপোর্ট করে দেওয়া হবে। এই ঘটনাটাকে বলছে ক্লোরাইড শিফট। কি বলছে বলো? ক্লোরাইড শিফট। বলো ক্লোরাইড শিফট। বুঝতে পেরেছো না পারোনি? হ্যাঁ স্যার। এই ঘটনাটা কোথায় হয়েছে বলো তো? পেরিফেরাল টিস্যুতে। কোথায় হয়েছে বলো? পেরিফেরাল টিস্যু। যে কোনো টিস্যুতে এই ঘটনাটা হচ্ছে, ক্লোরাইড শিফটের ঘটনাটা। এটা কিন্তু এমসিকিউ তে তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে। বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। আর এই দুটো রিঅ্যাকশন কোন এনজাইম করলো বলো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। আর একটা ঘটনা জেনে রাখো, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইজ দা ফাস্টেস্ট এনজাইম প্রেজেন্ট ইন দা হিউম্যান বডি। কি বলো? ফাস্টেস্ট এনজাইম প্রেজেন্ট ইন দা হিউম্যান বডি। এই এনজাইমটা কিন্তু মারাত্মক স্পিডে কাজ করতে পারে। বুঝতে পেরেছো না পারোনি? হ্যাঁ স্যার পেরেছি। সেই জন্য এটা কি বললো, হিউম্যান বডিতে পাওয়া সব থেকে দ্রুততম যে এনজাইম, তার নাম হচ্ছে কি বলো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। কারণ ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের মধ্যে এই রিঅ্যাকশন গুলো কিন্তু হয়ে যায়। বুঝেছো না বোঝোনি? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। এইবার দেখো, তাহলে কত পার্সেন্ট প্লাজমায় চলে এলো এখন বলো? প্লাজমাতে অলরেডি 7% ছিল ডিজলভ হয়ে, আর 70% বাইকার্বনেটের ফর্মে চলে এলো। তাহলে কত পার্সেন্ট হলো? 77%। বুঝতে পেরেছো না পারোনি? হ্যাঁ স্যার পেরেছি। এইবার আর একটা জিনিস দেখো, আরবিসির মধ্যে কিন্তু একটা ইয়ে থাকবে, প্রোটিন থাকবে, মারাত্মক বিউটিফুল একটা প্রোটিন। যে প্রোটিনটার নাম হচ্ছে হিমোগ্লোবিন। কি নাম বলো? হিমোগ্লোবিন। এই যে এখানে যেটা স্টারের মতো ড্র করেছি, এই প্রোটিনটার নাম কি বলো? হিমোগ্লোবিন। এবার হিমোগ্লোবিন কিন্তু 4টে পলিপেপটাইড চেন দিয়ে তৈরি, জানো তো? কতগুলো পলিপেপটাইড চেন দিয়ে তৈরি বলো?
চারটে। 4 পলিপেপটাইড চেন দিয়ে তৈরি হয়। কতগুলো পলিপেপটাইড চেন দিয়ে তৈরি হয় বলো? চারটে। 4টে পলিপেপটাইড চেন দিয়ে তৈরি হয়। এইবার আমি একটা কোশ্চেন করছি, আমি তোমাদের পড়াইনি আগে, আমি একটা কোশ্চেন করি। বলো যে হিমোগ্লোবিনের আমাকে 3টে ফাংশন বলো, 3টে, নট মোর দ্যান দ্যাট। হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ফাংশন অফ হিমোগ্লোবিন? আমি বলে দেবো তোমাদের, কিন্তু আমি দেখছি জাস্ট বেসিক এর জন্য জিজ্ঞেস করলাম। বলো মাত্র 3টে ফাংশন বলো। হিমোগ্লোবিন হ্যাভ মেনি ফাংশন, বাট ইউ হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট বেসিক, ভেরি বেসিক 3 ফাংশন, নট মোর দ্যান দ্যাট। বলো। অক্সিজেন পরিবহনে ট্রান্সপোর্ট সাহায্য করে। অক্সিজেন। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে এক্সিলেন্ট, অক্সিজেন পরিবহন করবে। আর দ্বিতীয়টা কি করবে বলো? এই যেটা পড়াচ্ছি, যে টপিকটা, এই টপিকটার নাম কি? কার্বন ডাই অক্সাইড ট্রান্সপোর্ট। কি বলো? কার্বন ডাই অক্সাইড ট্রান্সপোর্ট। হ্যাঁ, তাহলে আমি প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম যে 20 to 25% কার্বন ডাই অক্সাইড ট্রান্সপোর্ট কে করবে? আরবিসি। আরবিসির মধ্যে পাওয়া এই যে প্রোটিনটা, হিমোগ্লোবিন, এই প্রোটিনটাই কিন্তু ট্রান্সপোর্ট করবে। বুঝতে পেরেছো? তার মানে এ কিন্তু কি করছে বলো? কার্বন ডাই অক্সাইড ট্রান্সপোর্ট করবে। আর এই প্রোটিনটা আর একটা ভীষণ ভালো কাজ করবে, যেটা হচ্ছে বাফারের কাজ করবে। কি করবে বলো? বাফারের কাজ। বাফার জানো তো? বাফার জিনিসটা জানো তো? হেই স্টুডেন্ট, দেখো এইখানে মনে করো একটা কন্টেনার। এটা কি আছে বলো? এটা কি আছে বলো? এটা কি আছে? একটা কন্টেনার। বলো। কন্টেনার। এখানে মনে করো একটা সলিউশন রাখা আছে, যার পিএইচটা মনে করো 5। কত পিএইচ বলো? 5। এইবার এই সলিউশনটা যদি বাফার হয়, তাহলে এখানে যদি আমি এক ড্রপ মনে করো এক ড্রপ অ্যাসিড দিয়ে দিলাম, তাহলে এইটা যদি বাফার হয়, তাহলে কিন্তু এই সলিউশনটার পিএইচটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না। বুঝতে পারলে না? স্যার। বুঝতে পেরেছো? এটা আমি জাস্ট হ্যাঁ, স্যার। বেসিক্যালি বলে দিলাম। কেমিস্ট্রি স্যার আরো তোমাদের ভালো বলতে পারবে। বুঝতে পেরেছো না পারোনি বলো? হ্যাঁ স্যার। এইবার বলো, হিমোগ্লোবিনের আমি কটা ফাংশন বলেছি বলো? একটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট অফ CO2, আর একটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট অফ অক্সিজেন, এন্ড একটা হচ্ছে বাফারিং প্রোটিন। কি করে বলো? স্যার ট্রান্সপোর্ট অফ O2, ট্রান্সপোর্ট অফ CO2 এন্ড বাফারিং প্রোটিন। বাফারিং প্রোটিন। এইবার দেখো বাফার কথাটা আমি কেন জোর দিলাম। এইখানে দেখো, যখনই বাইকার্বনেট আয়নটা তৈরি করলো, তার সাথে কিন্তু একটা H+ আয়ন তৈরি হয়ে গেছে, যেটা আমাদের জন্য একটা বড় প্রবলেম। দেখেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো এইবার কি করবে? এটা যেহেতু পিএইচটা কমিয়ে দিতে পারে আরবিসির, সেহেতু কি করবে? এই যে হিমোগ্লোবিন কিন্তু এই যে H+ এটাকে কি করবে? হুক করে নেবে। কি করে নেবে বলো? ধরে নেবে। হুক করে নেবে, এটাকে ধরে নেবে। তাহলে কি হলো? যে এই ভেতরের যে ইন্টারনাল পিএইচ, সেটা কিন্তু আনচেঞ্জ থেকে যাবে। কি থেকে যাবে বলো? আনচেঞ্জ। যেটা আমাদের বডি ফিজিওলজিতে আমাদের ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, মানে করবে, সাহায্য করবে। বুঝতে পেরেছো না পারোনি বলো? হ্যাঁ স্যার, পেরেছি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে কত পার্সেন্ট ট্রান্সপোর্ট আমরা দেখে নিয়েছি? একটু উঁচু কর। কত পার্সেন্ট ট্রান্সপোর্ট আমরা দেখে নিয়েছি বলো? এটা আছে বাইকার্বনেটের 77%। 77%। এটা 70% হচ্ছে তোমার বাইকার্বনেট থ্রু, আর 7% কত কিসের থ্রু? প্লাজমা থ্রু। আর হচ্ছে দেখো, আমি বলেছিলাম হিমোগ্লোবিন একটা মানে 4টে পলিপেপটাইড চেন দিয়ে তৈরি হবে। হ্যাঁ। এইখানে কিন্তু হিমোগ্লোবিনের সাইড চেন থাকে। সাইড চেনে কি করে? কার্বন ডাই অক্সাইডকে কি করে? কার্বক্সিল আয়ন হিসেবে এটা কিন্তু ক্যারি করে নেয়। কি আয়ন হিসেবে বলো? কার্বক্সিল আয়ন। তাহলে COO- আয়নটা কি বলবো? কার্বক্সিল আয়ন। তাহলে এইটা কত পার্সেন্ট হয়ে গেল বলো? 20 to 25%। কত পার্সেন্ট আবার বলো? 20 to 25। কত পার্সেন্ট বলো? 20 to 25%। এই যে 20 to 25% ট্রান্সপোর্ট হিমোগ্লোবিনের দ্বারা হচ্ছে, এইটাকে কি বলছে একবার বলতে পারবে? এই যে কম্বিনেশন, এটা কি বলছে বলো? কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন। কি বলছে বলো? কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন। কার্বামিনো ওয়ার্ড বলো? গ্লোবিন। প্রোনাউন্স করো 5 বার বলো। কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন। When hemoglobin is combined with carbon dioxide, this is termed as what? কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন। আর কার্বামিনো হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে কত পার্সেন্ট যাবে বলো? 20 to 25%। তাহলে আমি ইনিশিয়ালি তোমাদের কত মিনসে কার্বন ডাই অক্সাইড ট্রান্সপোর্ট হয় বলেছিলাম? 3 মিনস। বলো নাম্বার 1 কি?
by RBC. RBC 20 to 25%. By আরবিসি দাঁড়াও আরবিসি ডাইরেক্ট আরবিসি তো ক্যারি করছে না, আরবিসি সাহায্য নিচ্ছে কিসের বলো? Hemoglobin. hemoglobin. হিমোগ্লোবিন। তো হিমোগ্লোবিনটা অ্যাকচুয়ালি আরবিসির মধ্যে থাকা হিমোগ্লোবিনটা অ্যাকচুয়ালি কত পার্সেন্ট ক্যারি করছে বলো? 20 to 25%. আর বাইকার্বনেট হিসেবে কত পার্সেন্ট যাচ্ছে? 70%. 70%. আর ডিজলভ ফর্মে কত পার্সেন্ট গেল? 7%. তাহলে টোটালটা আমাদের হয়ে গেল। হ্যাঁ, এইবার এই ব্লাডটা কিন্তু ডিঅক্সিজেনেটেড হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে বলো? deoxygenated. বুঝতে পেরেছো না পারোনি? হ্যাঁ স্যার। পেরেছি স্যার। এই ব্লাডটা কি হয়ে গেছে বলো? deoxygenated. এইবার এই ব্লাডটা ট্রান্সপোর্ট হয়ে কোথায় যাবে? এই ব্লাডটা ট্রান্সপোর্ট হয়ে কোথায় যাবে বলো? লাংসে। Lungs. লাংসে। ভেরি গুড। কোথায় চলে যাবে বলো? Lungs. লাংস। ঠিক আছে, এবার দেখো আমি এখানে একটা ডায়াগ্রাম ড্র করি, তুমি আমাকে বলবে যে এখানে আমি কি ড্র করেছি। ঠিক আছে, এটা কি বলো? নাক। বলো কি? নাক। হ্যাঁ। আর এইখানে কি আমাদের মাউথ। বলো কি এটা? Mouth. মাউথ। তাহলে এইখানে আমরা কি নিয়েছিলাম? অক্সিজেন নিয়েছিলাম। কি নিয়েছিলাম বলো? Oxygen. Oxygen. এটা অক্সিজেন নিয়েছি, কিন্তু আমরা তো কার্বন ডাই অক্সাইডটা ক্যারি করেছি। এইটা আমাদের কোথায় বলো তো? এইখানে মনে করো এটা আমাদের লাং। কি বলো? বলো এটা কি? Lungs. লাং। জাস্ট আমি সিম্পলিফাইড ডায়াগ্রাম ড্র করছি তোমার যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। এটা কি আমি কি ড্র করেছি বলো? Lung. লাং। তো আলটিমেটলি কার্বন ডাই অক্সাইডটা কোথায় আসতে হবে বলো? Lungs. Lungs. লাংসে। আর লাং এর ইউনিটটা কি আমাকে কেউ বলতে পারবে? Alveoli. এইখানে Alveoli. অ্যালভিওলাই। কি বলো? Alveoli. অ্যালভিওলাই। এবার অ্যালভিওলাইটাকে আমি এরকম একটা হাড়ির মতো করে ড্র করছি, তোমাদের কোনো সমস্যা নেই তো? না। এইটা কি বলো? এটা কি বলো? Alveoli. Alveoli. অ্যালভিওলাই। And alveoli is highly supplied with blood, you know? alveoli টা কি বলো? Highly supplied. Highly supplied with blood. হ্যাঁ, alveoli is highly supplied with what বলো? Blood. Blood. হ্যাঁ, তো এইখানে মনে করো এইটা ব্লাড সার্কুলেশন, এইখানে ব্লাড চলছে, এই যাচ্ছে, এই অ্যালভিওলাইতে চলে এলো ব্লাড। কোথায় চলে এলো বলো? Blood. Blood. এই ব্লাডটা কোথা থেকে এলো বলো? এই ব্লাডটা কোথা থেকে আসছে? টিস্যু। টিস্যু থেকে। এক্সিলেন্ট। কোথা থেকে আসছে বলো? Tissue. আর টিস্যুতে কি কি ঘটনা হয়ে গেল তোমরা বলতে পারবে? একবার ওরালি বলতে পারবে আমাকে? বলো এই যে এই ঘটনাটা দেখে বলো। এই যে টিস্যু, এটা কি টিস্যু? হ্যাঁ। টিস্যুতে কি বেশি ছিল বলো? কার্বন ডাই অক্সাইড। কার্বন ডাই অক্সাইড। কার্বন ডাই অক্সাইডটা কোথায় ট্রান্সপোর্ট হয়ে এলো? বেশি নড়াস না, RBC তে। কি চলে এলো বলো? বলো বলো। CO2। CO2। CO2 কিসের সঙ্গে কম্বাইন হয়ে গেল? ওয়াটার। H2O. H2O। রিঅ্যাকশনটাকে কে ইয়ে করলো, আগে বাড়ালো, ফরওয়ার্ড কে করলো? কার্বনিক এনার্জি। কার্বনিক এনার্জি। প্রোডাক্টটা কি তৈরি হলো? H2CO3. আর এইটাকে কি বল? না। তাহলে এটাকে কি করলো? ভেঙে দিল। কিসে ভেঙে দিল? HCO3 মাইনাস। এটাকে কোন আয়ন বলছে? বাইকার্বনেট। বলো। বাইকার্বনেট। আর একটা প্রোডাক্ট কি তৈরি হলো? H প্লাস। H প্লাস। এবার বাইকার্বনেটটাকে ব্যান্ড 3 প্রোটিনের দ্বারা কোথায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো? প্লাজমা। প্লাজমা। তাহলে হয়ে গেল। আর H প্লাসটা প্রবলেম ক্রিয়েট করছিল, তো এটাকে হুক করে নিল কে? হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন। আর হিমোগ্লোবিনের সাইড চেইন গুলো কার্বন ডাই অক্সাইডকে ধরে নিল অ্যাজ এ ফর্ম অফ পার্ট। एज ए फॉर्म ऑफ व्हाट? कार्बोक्सिल आयन। कौन सा आयन बताओ? কার্বক্সিল আয়ন। তো এই কার্বক্সিল আয়নটাকে নেওয়ার পরে হিমোগ্লোবিন কি হয়ে গেল? অক্সিজেনেটেড থাকলো না অক্সিডেটেড থাকলো না? থাকলো না। থাকলো না। তাহলে এই ঘটনাটাই কি বলছে? কার্বন ডাই অক্সাইড when combined with hemoglobin it is called what? কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন। আর এর দ্বারা কত পার্সেন্ট ট্রান্সপোর্ট হয়ে গেল? 20 to 25%. এবার এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা নিয়ে যাবে কোথায়? লাংসে। কোথায় নিয়ে যাবে বলো? লাংসে।
লাংসে। এবার সেলের মধ্যে পজিটিভ হয়ে যাচ্ছিল কারণ এই নেগেটিভ আয়ন বাইরে দিচ্ছিল, তার জন্য একটা ক্লোরিন আয়ন প্লাজমা থেকে কোথায় চলে এলো বলো? আর দ্য প্লাজমা RBC। আর ঘটনাটাকে কি বলছে? ক্লোরাইড। ক্লোরাইড শিফট। এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আমরা দেখি এবার লাংসে কি হচ্ছে। এবার দেখো, এইখানে দেখো, মনে করো এটা অ্যালভিওলাই। কি মনে করো? বলো এটা কি? অ্যালভিওলাই। আবার বলো কি এটা? অ্যালভিওলাই। অ্যালভিওলাই। এখানে আমি লিখে দিই অ্যালভিওলাই। বলো এটা কি? alveoli, আর টিস্যু থেকে ট্রান্সপোর্ট হয়ে এইখানে কি চলে এসছে বলো? আরবিসি। কি চলে এসছে বলো? RBC, আরবিসি। তো আরবিসির মধ্যে এইখানে একটা প্রোটিন ড্র করেছিলাম, তোমার মনে থাকবে। এটা কি বলো? হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন। এটা কি ধরে রেখেছে বলো? কার্বক্সিল আয়ন, মানে কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন। কি বলো? কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন। আর এই জায়গাটা কি বলেছিলাম আমরা? প্লাজমা। প্লাজমায় কত পার্সেন্ট ছিল? 7%। তাহলে এই 7% কোথায় চলে গেল? alveoli, অ্যালভিওলাই থেকে কোথায় চলে গেল? লাংস। এনভায়রনমেন্ট। কোথায় বলো? এনভায়রনমেন্ট। আমাদের নাক দিয়ে আমরা বাইরে করে দিলাম, এটা CO2। কি বলো এটা? CO2, কত পার্সেন্ট গেল এটা? কত পার্সেন্ট গেল? 7%। আর এইখানে কত পার্সেন্ট ছিল বলো? 20 to 25%। এটা কোন ফর্মে ছিল? কার্বামিনো hemoglobin, কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন। মনে আছে? হ্যাঁ, এইটা কি করলো? ডিফিউশনের থ্রু এটা কি করলো? প্লাজমায় গেল, প্লাজমা থেকে আবার কোথায় চলে গেল বলো? এনভায়রনমেন্ট। অ্যালভিওলাই থ্রু কোথায় চলে গেল? এনভায়রনমেন্ট। এইটা বেরিয়ে চলে গেল আবার CO2। বুঝতে পেরেছো না পারোনি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আর একটা ঘটনা এখানে বলি। আর একটা আরবিসি আমি ড্র করছি, একটাতে ড্র করে পারলাম না। এটা আরবিসি। এই সেম ঘটনা এই জায়গাতে হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, এইবার দেখো, এই যে প্লাজমা, এইখানে তো প্লাজমা, এইখানে কি আছে বলো? প্লাজমা। প্লাজমাতে কোন আয়ন ছিল বলো? বাইকার্বনেট। বাইকার্বনেট। এইবার বাইকার্বনেট আয়নটা কোথায় চলে এলো বলো তো? আরবিসি তে। কোথায় চলে এলো বলো? আরবিসি। তাহলে এইখানে বাইকার্বনেট HCO3- আয়ন। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। তাহলে এই সেল যদি আবার বাইকার্বনেট নেওয়া শুরু করে, তাহলে সেলটা তো নেগেটিভ হয়ে যাবে। তখন যে ক্লোরাইডটা নিয়েছিল, ক্লোরাইডটা কিন্তু এ কি করবে? এখান থেকে বাইরে ছেড়ে দেবে Cl আয়ন। আগে নিয়েছিল মনে আছে? হ্যাঁ স্যার, তাহলে এই ঘটনাটাকে বলছে রিভার্স ক্লোরাইড শিফট। কি বলছে বলো? reverse chloride shift, এই রিভার্স ক্লোরাইড শিফট কোথায় হয়? পেরিফেরাল টিস্যুতে না পালমোনারি টিস্যুতে? পালমোনারি টিস্যু। পালমোনারি টিস্যু মানে লাঙে। কোথায় বলো? লাং। বুঝতে পেরেছো না পারোনি? হ্যাঁ, এবার প্লাজমা থেকে বাইকার্বনেটটা কোথায় চলে এলো বলো? RBC তে, সাইটোপ্লাজম অফ আরবিসি। কোথায় বলো? সাইটোপ্লাজম অফ RBC। আর এইখানে ছিল যার নাম হিমোগ্লোবিন। কি নাম ছিল বলো? হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন কি হুক করে রেখেছিল বলো? COO-। না, হিমোগ্লোবিন আরো একটা জিনিস প্লাস। কি বলো? H+। এবার এটা কি করলো? হিমোগ্লোবিন এখান থেকে ছেড়ে দিল। কি করলো বলো? ছেড়ে দিলে এটা গিয়ে বাইকার্বনেটের সঙ্গে মিশে। কিসের সঙ্গে মিশে গেল বলো? বাইকার্বনেটের সাথে। বাইকার্বনেট। তাহলে এই দুটো মিলে একটা রিঅ্যাকশন হয়ে গেল। H+ আয়ন প্লাস HCO3-। কি হয়ে গেল রিঅ্যাকশন? বুঝতে পেরেছো না পারোনি? H2CO3। এক্সিলেন্ট। H2CO3। এই রিঅ্যাকশনটাও কিন্তু কে করলো বলো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। কে করলো বলো?
কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। অ্যানহাইড্রেজ। তাহলে প্রোডাক্টটা কি তৈরি হলো এবার? কার্বনিক অ্যাসিড কি তৈরি হলো বলো? H2CO3। কার্বনিক অ্যাসিডটা আবার ফেরত পাওয়া গেল। হ্যাঁ। এবার অ্যাসিডটা তো আমরা রাখবো না, আবার একে ভেঙে দেবো। দেখো এবার ভেঙে দেবো কিসে? CO2। কিসে ভেঙে দেবো বলো? CO2 আর water। এইখানে সাইটোপ্লাজম থেকে যে জলটা নিয়েছিলাম, জলটা আবার ফেরত দেবো, এই ওয়াটার। বুঝতে পেরেছো না পারোনি? হ্যাঁ স্যার। এই রিঅ্যাকশনটাও কে করলো বলো? এটাও কিন্তু কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ করলো। কে করলো বলো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। মানে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশনও করবে, ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশনও করবে। বুঝতে পারলে না পারলে না? হ্যাঁ স্যার। এইবার এইটা কত পার্সেন্ট ছিল এই প্লাজমা? এইটা কত পার্সেন্ট ছিল বলো? 70%। 70%। তাহলে এইখানে দেখো আমরা CO2 পেয়ে গেছি। হ্যাঁ। এই CO2টা কি করবে? ডিফিউজ করে কোথায় চলে আসবে? অ্যালভিওলাই চলে আসবে। আর এইখান থেকে কোথায় যাবে বলো? এনভায়রনমেন্টে চলে যাবে। এনভায়রনমেন্টে চলে যাবে। বুঝতে পেরেছো না পারোনি? হ্যাঁ স্যার। এইটাই ব্রিফলি কি হলো? ট্রান্সপোর্ট অফ কার্বন ডাই অক্সাইড ভায়া ব্লাড। বুঝতে পারলে না পারলে না বলো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। সত্যি সত্যি বুঝতে পেরেছো না পারোনি? আমাকে ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। হ্যালো, সবাই সত্যি কি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার স্যার। বুঝেছি। হ্যাঁ স্যার 100% বুঝেছো না পার্শিয়ালি বুঝেছো? 100%। 100% বুঝতে পারোনি? হ্যালো, পেরেছি স্যার। 100% পেরেছো না পার্শিয়ালি পেরেছো? পুরোই পেরেছি। 100%। বাহ বাহ, খুব ভালো, খুব ভালো লাগলো। একবার আমি তাহলে রিভিশন করি, তোমরা আমাকে বলবে, উত্তর দেবে সবাই। হ্যাঁ। বলো, কার্বন ডাই অক্সাইড ট্রান্সপোর্টেড ভায়া হাউ মেনি মিনস? 3 means 3 মিনস। বলো কি কিভাবে হয় বলো? RBC, বলো বলো বলো। প্লাজমা, হ্যাঁ, বাইকার্বনেট। বাইকার্বনেট। তাহলে আরবিসি থ্রু কত পার্সেন্ট হয়ে যাবে? 20 to 25%। 25%। আর বাইকার্বনেটের থ্রু কত পার্সেন্ট হয়ে যাবে? 70%। 70%। আর বাকি বাদ বাকি যে 7% সেটা কিসের মাধ্যমে হবে? প্লাজমা। প্লাজমা। তাহলে এইবার বলো, প্লাজমায় কোন ফর্মে থাকবে? ডিজলভ ফর্মে থাকবে না নন ডিজলভ ফর্মে থাকবে? ডিজলভ। কত পার্সেন্ট থাকবে? 7%। 7%। এইবার আমরা টিস্যুতে চলে গেলাম। টিস্যুতে কি কার্বন ডাই অক্সাইডটা বেশি থাকবে না কম থাকবে? বেশি। বেশি থাকবে। তাহলে টিস্যু থেকে মাইগ্রেট করে ও কোথায় চলে আসবে? আরবিসির মধ্যে। কোথায় চলে আসবে বলো? আরবিসিতে। সিম্পল ডিফিউশনের মাধ্যমে আরবিসিতে চলে আসবে। এবার আরবিসিতে এসে কোথায় ঢুকবে? সাইটোপ্লাজমে না মেমব্রেনের মধ্যে? সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজমে কি আছে? প্রচুর ওয়াটার। কি আছে বলো? ওয়াটার। ওয়াটার। ও ওয়াটারের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করে যাবে। তাহলে হ্যাঁ। H2O প্লাস CO2 ইকুয়াল টু হোয়াট? H2CO3। H2CO। না দেখে বলতে পারছো না পারছো না? হ্যাঁ স্যার পারছি। হ্যাঁ, তার মানে তুমি বুঝতে পেরেছো, তোমরা বুঝতে পেরেছো। তাহলে H2O প্লাস CO2 কি তৈরি হয়ে গেল বলো? H2CO3। 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 নামটা বলতে হবে, নামটা বলতে হবে। কার্বনিক অ্যাসিড। না না না, কার্বনিক অ্যাসিড। কার্বনিক অ্যাসিড বলো। কার্বনিক অ্যাসিড। কার্বনিক অ্যাসিড। রিঅ্যাকশনটা কোন এনজাইম করালো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। অ্যানহাইড্রেজ। এবার অ্যাসিডটা কি রাখা যাবে কার্বন আরবিসির মধ্যে? না স্যার। যদি রেখে দিই তাহলে কি প্রবলেম? কিছু প্রবলেম আছে? কমে যাবে। অ্যাসিডিক হয়ে যাবে, আরবিসিটা মারা যাবে, আমাদের বডি ফিজিওলজি ডিস্টার্ব হয়ে যাবে, তাই না? তাহলে অ্যাসিডটাকে আবার ভেঙে দেবো দুটো প্রোডাক্টে। দুটো প্রোডাক্টের নাম বলো। HCO3 minus and H plus। তাহলে আমাদের যেটা ইন্টারেস্ট ছিল, লেভেল অফ ইন্টারেস্ট, সেই ইন্টারেস্টটা কি ছিল? HCO3 মাইনাস। কি ছিল বলো? HCO3 minus। ওটার নাম কি বলেছিলাম আমি? বাইকার্বনেট আয়ন। আর একটা প্রোডাক্ট কি তৈরি হলো যেটা আমাদের জন্য প্রবলেম? H প্লাস। তাহলে H প্লাসটাকে কে হুক করে নিল? হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন। তাহলে ওটা বাফারের কাজ করলো। হ্যাঁ। আর যে HCO3 মাইনাস তৈরি হয়েছিল ওটা ব্যান্ড 3 প্রোটিনের মাধ্যমে কোথায় চলে গেল? প্লাজমা। তাহলে টোটাল প্লাজমাতে কত গেল?
77%. 77%, 70% plus 7% equal to 77%. 7%. এইবার হিমোগ্লোবিন কটা সাইড চেন দিয়ে তৈরি হয় বলো? 4টে। 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 তাহলে ওই সাইড চেন গুলো কি করলো, ইয়েটাকে ধরে নিল, কার্বন কার্বন ডাইঅক্সাইড ডাইঅক্সাইডকে ধরে নিল, কত পার্সেন্ট ধরলো? 20 to 25%. আর হিমোগ্লোবিন when combine with carbon dioxide, it is called what? কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন। আর এই রিঅ্যাকশনটাকে কে মানে ইয়ে করলো, এক্সিকিউট কে করলো? স্যার, হ্যাঁ বলো, রিঅ্যাকশনটা কে করলো? হিমোগ্লোবিন যে কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে ধরলো ওটা কোথা থেকে আসলো? না না, বলো বলো বলো। হিমোগ্লোবিন যে কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে ধরলো সেই কার্বন ডাই অক্সাইডটা কোথা থেকে আসলো? ওই তো ডিফিউশনের মাধ্যমে আরবিসির মধ্যে এসেছিল, আর আরবিসির মধ্যে থেকে ওটাকে কি করলো, ক্যাপচার করলো, ধরলো, ওটা হিমোগ্লোবিন ধরে নিল। রিঅ্যাকশনটা জলের সঙ্গে রিঅ্যাকশনটা হওয়ার আগে ওটা কি করলো, হিমোগ্লোবিন ধরে নিল। বুঝতে পারলে? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, এবার দুটো রিঅ্যাকশনই কে করলো বলো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস কে করলো বলো? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস। এইবার এই ব্লাডটা কি হয়ে গেল, অক্সিজেনেটেড থাকলো না ডিঅক্সিজেনেটেড হয়ে গেল? ডিঅক্সিজেনেটেড। ডিঅক্সিজেনেটেড। আর যে ক্লোরিন আয়নটা বাইরে গেল, ওই ক্লোরিন আয়নের শিফটটাকে কি বলছে? ক্লোরাইড শিফট। ক্লোরাইড শিফট। আর পালমোনারি টিস্যুতে এই ঘটনাটাই কি হয়ে যাবে? রিভার্স ক্লোরাইড শিফট। কি হয়ে যাবে বলো? রিভার্স ক্লোরাইড শিফট। আর বাইকার্বনেট আয়নটাকে কোথায় দিয়ে দেওয়া হবে বলো? এই যে বাইকার্বনেট আয়নটাকে কোথায় দিয়ে দেওয়া হবে বলো? সাইটোপ্লাজম। কোথায় বলো? সাইটোপ্লাজম। তাহলে এখানে এসে ও হিমোগ্লোবিন কি ছেড়ে দিল? H+। H+। তাহলে ও H+ এর সঙ্গে মিশে কি তৈরি করলো? H2CO3। H2CO3 by the help of which enzyme? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস। And again this carbonic acid convert into H2O and what? CO2. CO2। And CO2 by a diffusion it's go through lung and exterior of the body. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তার মানে পুরোটা বুঝতে পেরেছো তোমরা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। হ্যাঁ, এবার তোমাদের ক্যারিয়ার সম্বন্ধে কে কি হতে চাইছো আর কে কি করবে ফিউচারে কিছু ভেবে রেখেছো? হ্যালো, তোমরা আগে কে কি হতে চাইছো? তোমরা কোন ইয়ারের স্টুডেন্ট তাই বলো? সেকেন্ড ইয়ার। সেকেন্ড ইয়ার। যদি আমার কোনো সাহায্য লাগে, স্যারকে আমার ইনফরমেশন দেওয়া আছে, যদি কোনো সাহায্য লাগে, যদি বিএসসি কমপ্লিট করার পর তোমরা কোনো মানে ইয়েতে এনজিও কিংবা প্রাইভেট জব সার্চ করো, তাহলে এখানে যদি আমার কোনো সাহায্য লাগে তাহলে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করো। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব যে যেন তুমি এমপ্লয়মেন্টটা পাও। বুঝতে পারলে? আমি এই মুহূর্তে অ্যালেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউটে আছি, বর্তমানে আমি ইয়েতে কলকাতা ব্রাঞ্চে কাজ করছি। তো যদি আমার কোনো সাহায্য লাগে তাহলে অবশ্যই তোমাদের অলওয়েজ ওয়েলকাম। আর যদি কোনো এডুকেশন রিলেটেড যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমার পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট দিয়ে দেবো, স্যারের কাছ থেকে তোমরা কালেক্ট করে নিও। ঠিক আছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। যদি তারপরেও যদি কোনো আরো যদি সমস্যা থাকে, স্যার তো বলেই দিলেন, তাহলে ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর সরোজ কুমার ঘোষ স্যার অ্যান্ড ডিয়ার স্টুডেন্ট। খুব ভালো লাগলো তোমাদের সঙ্গে ইন্টারাকশন করতে পেরে। আর ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।